قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس مؤخر کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی سے مذاکرات مکمل نہ ہونے پر اجلاس نہیں ہوگا۔ NEC اجلاس کل ہونے کا شیڈول تیار۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور متوقع۔ بجٹ تجاویز، ترقیاتی فنڈز اور سندھ کے معاملات ایجنڈے کا حصہ۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات، پیپلز پارٹی نے 7 نشستوں پر میدان مار لیا۔ 5 آزاد امیدوار کامیاب، نون لیگ نے 2 اور MWM نے 1 سیٹ جیت لی۔ 9 حلقوں کے نتائج آنا باقی۔ پولنگ کے 18 گھنٹے بعد بھی نتائج نہ آئے۔ گلگت بلتستان میں تیروں کی بارش ہو گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کا ایکس پر پیغام۔ اسرائیل امن کا دشمن، ایران پر نئے حملوں کا آغاز کر دیا۔ تہران، تبریز، خرج اور اصفہان میں دھماکے۔ تہران میں مہرآباد ایئرپورٹ اور مشہر میں پیٹرو کیمیکل پلانٹ نشانہ۔ 20 مقامات پر بمباری کی، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کی صہیونی ریاست پر میزائلوں کی برسات۔ کئی علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کی نواتم اور تل نوف ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ جارحیت دہرائی گئی تو تباہ کن جواب دیں گے، پاسداران انقلاب کی وارننگ۔ امریکی صدر کا ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار، دونوں ممالک سے حملے روکنے کا مطالبہ۔ دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ حتمی معاہدے کے بہت قریب ہیں، نہیں چاہتا کہ کشیدگی مذاکرات کے عمل کو سبوتاژ کرے۔ امریکہ میں پالیسی فیصلے نیتن یاہو نہیں، میں کرتا ہوں۔ ایران کو بھی دھمکی، کہا ڈیل ناکام ہوئی تو کمانڈوز حملہ کریں گے۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ چاہتے ہیں مذاکرات مکمل ہونے کے لیے کچھ وقت دیا جائے۔ ایران اسرائیل کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4.5% اضافہ۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $97.26 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل $94.53 فی بیرل پر ٹریڈ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی، ٹریڈنگ کے دوران 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ اور ملک بھر میں گرمی کا زور، لاہور میں پارہ 41 ڈگری تک جانے کا امکان، 12 جون تک سورج آگ برسائے گا۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔ لبنان کے خلاف اسرائیلی کارروائی ناقابل قبول، کسی بھی نئی کارروائی کا تباہ کن جواب دیا جائے گا، ایران کا دو ٹوک پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ خطے میں کشیدگی کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوتی ہے۔ ایرانی مسلح افواج نے اسرائیل پر دفاعی حملے کیے۔ لبنان جنگ بندی اپریل معاہدے کا اہم حصہ تھی۔ خطے میں کشیدہ صورتحال، سفارتی رابطے بھی تیز۔ ایرانی وزیر خارجہ کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے ترک ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی۔ عباس سراغچی نے برطانوی، فرانسیسی اور قطری وزیر خارجہ کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا۔ سعودی اور قطری وزیر خارجہ کا بھی رابطہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی کروڈ آئل 3.13% بڑھنے کے بعد $93.67 پر فروخت۔ برطانوی خام تیل میں 2.50% اضافہ، فی بیرل $95.59 کا ہو گیا۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات، پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری، 6 حلقوں میں میدان مار لیا۔ 4 آزاد امیدوار کامیاب، نون لیگ نے 2 اور MWM نے 1 سیٹ جیت لی۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق GBA 4 نگر سے PP کے محمد علی اختر، GBA 5 نگر سے ذوالفقار مراد، GBA 7 اسکردو سے توقیر مہدی شاہ، GBA 11 کھرمنگ سے اقبال حسن جیت گئے۔ GBA 19 سے جیالہ امیدوار سید جلال شاہ کامیاب ٹھہرے۔ GBA 22 گانچھے 1 سے مسلم لیگ نون کے ابراہیم سنائی، GBA 23 سے آزاد امیدوار انور علی اور GBA 24 گانچھے سے آزاد امیدوار اسد شفیق فاتح۔ دیگر حلقوں میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ گلگت بلتستان میں تیروں کی بارش ہو گئی، بلاول بھٹو زرداری کا ایکس پر پیغام، لکھا پاکستان پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے، حکومت سازی کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ اسکردو میں جیالو کا جشن، پارٹی نغموں پر والہانہ رقص۔ GBA 2 گلگت میں لیگی کارکنان کا جشن، پارٹی ترانوں پر جھومتے رہے۔
बल्तिस्तान के 24 हलकों से अवामी नुमाइंदों का चुनाव। पोलिंग के दौरान दिन भर गहमा गहमी, वोटर्स की बड़ी तादाद की हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर आमद। खराब मौसम और दुश्वार गुजार रास्ते भी रुकावट ना बन सके। जगह जगह लंबी लाइनें लगी नहीं। खवातीन भी मर्दों के हम कदम। मौमर अफराद व्हील चेयर्स पर वोट डालने पहुंचे। नगर में 104 साल के बुजुर्ग शहरी ने अपना वोट कास्ट किया। खुसूसी अफराद भी पीछे ना रहे। गांचे में पहली बार वोट कास्ट करने वालों का जोश काबिले दीद रहा। चौबीस नशिस्तों पर पोलिंग का अमल पुरम तौर पर मुकम्मल हो गया है। पहला गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा सिर्फ समा पर हम आपको बता रहे हैं। ज्यादा मुकाबला तो 4 ही सियासी जमातों के दरमियान है ना। कई इस्तेका में पाकिस्तान पार्टी बेहतर पोजीशन में है। हर किसी को फॉर्म 45 जो जमा कर रहे हैं उसके नताइज देखने का इंतजार है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ये सामने आया है। आजाद उम्मीदवार असद शफीक यहाँ से कामयाब करार पाए हैं। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर। गिलगित बल्तिस्तान समा के रडार पर सबसे पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा दिखाने का एजाज बरकरार। इंतखाबात की सबसे बड़ी कवरेज, किस हलके में किसका जोर, कहां हुआ तगड़ा जोड़। समा ने पल पल सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा। स्कर्दू से दयामिर तक रिपोर्टर्स का जाल। गिलगित, गिजर, हुंजा, नगर समेत एक एक हलके का हाल। जदीद टेक्नोलॉजी के हसीन इम्तिजाज के साथ जानदार तजिए और मुस्तनद रिपोर्टिंग। ये है समा, इलेक्शन का समा। नया वफाकी बजट, बिलावल भुट्टो ने तहफ्फुज़ात इसहाक डार के सामने रख दिए। इस्लामाबाद में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात। सूबा सिंध की तरक्याती स्कीमों के फंड समेत बजट के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने भी मुतालबात पेश कर दिए। पीपल्स पार्टी चेयरमैन सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के अवाने सदर में होने वाली मुलाकात मौखर। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर शहबाज शरीफ से मुलाकात का वक्त मांग लिया। रावलाकोट में कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग। कानून नाफिज करने वाले 4 अहलकार शहीद, 20 से ज़ायद जख्मी। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले अहलकारों और तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया। अफसरान और अहलकारों पर फायरिंग मनसूबाबंदी के तहत की गई। वाक़या सियासी एहतजाज का तसलसल नहीं बल्कि दहशत गर्दाना कार्रवाई है। कानून अपना रास्ता ज़रूर लेगा। पुलिस सरबराह का रियासती रिट यकीनी बनाने का इरादा। इससे पहले जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे वो पब्लिक वेलफेयर के थे, जो पूरे किए गए। मेन जो उनकी डिमांड थी वो ये थी कि जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तानी, उनको ख़त्म किया जाए। चूँकि ये 20 से 22 लाख मुहाजिरीन हैं जो पाकिस्तान में मुकीम हैं और उनकी 12 सीटों को 12 लोग एक बंद कमरे में बैठ के ख़त्म नहीं कर सकते। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। हुकूमत ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात तस्लीम किए। मुहाजिर नशिस्तें आईनी मामला, उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। कमेटी नया महाज खोलकर किसकी मदद कर रही है? वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को सबोताश करने की कोशिश हो रही है। साबिक सदर AJ के सरदार अतीक ने कहा, मालूम नहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी किसके बयानिए पर अमल पैरा है। कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान का बयानिया पहले से ज्यादा मजबूत है। आज़ाद कश्मीर की 12 मुहाजिर नशिस्तें आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इंतज़ामी फ़ैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आइनी तरमीम नागुज़ीर। सदारती रेफरेंस पर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी। अदालत ने मुहाजिर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। आइनी तरमीम अवामी मैंडेट आइनी तरीक़ाकार से ही मुमकिन है। इंतज़ामिया अमन आमा आइनी नज़्म व नस्क़ और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद करार। क्वेटा के सिविल अस्पताल में तेजाब गर्दी से झुलसने वाली डॉक्टर की हालत बेहतर। मरीजा के जिस्म का 13% हिस्सा मुतासर। आंखों में हल्की धुंधलाहट, बीनाई महफूज। इब्तदाई रिपोर्ट आ गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान की कराची आमद। निजी अस्पताल में मुतासरा लेडी डॉक्टर की अयादत। जल्द सेहतियाबी की दुआ। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अगर आपको जरूरत है तो हम आपको कराची भेजेंगे। थैंक यू सर। अवार्ड भी देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्वेटा में खातून डॉक्टर को तेजाब गर्दी से बचाने वाला बलूचिस्तान का हीरो बहादुर वार्ड बॉय खुद झुलस गया। ढाल बनकर डॉक्टर को बचा लिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का अब्दुल रज़ाक को फ़ोन। खैरियत दरियाफ़्त की। इलाज के तमाम तर अखराजात बर्दाश्त करने और बहादुरी पर
सिविल अवार्ड देने का ऐलान। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जानें ले ली। हॉक्सबे रोड पर ट्रॉलर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहा। रेस्क्यू ने दोनों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। सवात के इलाके शकरदरा में मुसल्लह अफराद का हमला, मुकामी ट्रांसपोर्टर के बेटे और भतीजे समेत 3 अफराद कत्ल, सिक्योरिटी गार्ड जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। फिलिपाइन में 8.2 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी का खदशा। मिनाडाओ के करीब ज़लज़ले के बाद हंगामी सूरत हाल, साहिली इलाकों में अलर्ट, शहरियों को एहतियात की हिदायत। मुमकिना आफ्टर शॉक्स के खदशात बरकरार, इंडोनेशिया के शिमाल मशरक़ी साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी।